بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہدایت النحو ہم پڑھ رہے ہیں، مبنیات کی بحث چل رہی ہے۔ اس کے اندر اس میں ظرف کے بارے میں بتلا رہے تھے اور چند مثالیں انہوں نے ذکر کر دی، یعنی کہ یہ اذ اور اذا کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اب یہاں سے اینا اور انا، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ظرف دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظرف زمان ہوتا ہے اور ایک ظرف مکان۔ ظرف زمان کا معنی وہ الفاظ جو کسی مخصوص وقت کو بتلاتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی ٹائم کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو وہ ظرف زمان کہلاتا ہے۔ اور ظرف مکان کا مطلب ہوتا ہے جو الفاظ کسی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اردو میں کہیں تو جس وقت، اس وقت، جب اور تب، یہ سارے الفاظ وقت کو بتلاتے ہیں، لیکن مکان کو بتلانے کے لیے، جگہ کو بتلانے کے لیے کہاں، اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کس جگہ، کس مقام پر، کہاں، یہ سارے۔ تو دیکھیے اب یہاں سے عبارت کیا ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ وَمِنْهَا أَيْنَا وَأَنَّا لِلْمَكَانِ، اور انہی ظروف مبنیہ میں سے اینا اور انا بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اینا اور انا یہ للمکانی، مطلب یہ کہ ظرف مکان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بمعنی الاستفہامی، اور یہ سوال کے معنی میں آتے ہیں، استفہام کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال دیکھیں کتنی آسان دی ہے، این تمشی، آپ کہاں جا رہے ہیں، اینا غیر، تمشی آپ جا رہے ہو، تو اینا تمشی آپ کہاں جا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ ترکیب کیسی ہوگی؟ اینا یہ منصوب محلن ہے، اس کیونکہ ظرف ہے، مفعول فیہ تمشی فعل ہے، انت ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فعل خبریہ، یہ جملہ خبریہ نہیں ہے، جملہ انشائیہ بنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کسی بات کی خبر نہیں دی جا رہی، ٹھیک ہے۔ تو جملہ خبریہ کے علاوہ جو دوسرے جملے ہوتے ہیں وہ انشائیہ کہتے ہیں، جس میں سوال آتا ہے، تعجب آتا ہے، اور پھر افسوس کا اظہار وغیرہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو اینا تمشی آپ کہاں جا رہے ہو، اور اسی طرح وہ ان تقعد، اور آپ کہاں بیٹھو گے، آپ کہاں بیٹھنے والے ہو۔ تو اینا اور انا دونوں کا معنی جو ہے ایک ہی طرح کا ہے، ترکیب اوپر کے جو جملے کی طرح ہی ہے۔ یہ دونوں جو ہیں استفہام کے لیے آتے ہیں، اور جو الفاظ استفہام کے لیے آتے ہیں وہ جملے کے شروع میں آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صدارت کلام، یعنی اینا اور انا صدارت کلام چاہتے ہیں، مطلب یہ کہ یہ جملے کے شروع میں آئیں گے، کیونکہ جب کبھی ہم سوال بناتے ہیں عربی میں تو جو حرف استفہام ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ سوال کرتے ہو، واٹ، ویر، وین، ہاؤ وغیرہ، یہ سارے جو ہیں جملے کے شروع میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سوال کے لیے بھی آتے ہیں لیکن شرط کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ہم؟ دیکھیے آگے یہاں پر بتایا گیا وہ بھی معنی شرطی، اور یہ شرط کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں جب استفہام کے معنی میں استعمال ہوں گے تو صرف ایک ہی فعل آیا، این تمشی آپ کہاں جا رہے ہو، وہ ان تقعد اور آپ کہاں بیٹھو گے، یہ معنی۔ لیکن شرط کے معنی میں آئیں گے تو آپ کو پتا ہے کنڈیشن جب آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک سٹیٹمنٹ بھی فالو کرتا ہے، یعنی کہ شرط کے ساتھ اس کی جزا آئے گی، ایسا ہوگا، اگر یہ کنڈیشن ہوگی تو ایسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مطلب دو فعل آنے چاہیے، تو کہتے ہیں وہ بیما اینا شرطی، اور یہ شرط کے معنی میں بھی آتے ہیں، جیسے کہ این تجلس، این تجلس اجلس، یعنی کہ آپ جہاں بیٹھ، یا بھی ان کو جو ہے آپ جزم دیں گے، یاد رکھنا جب یہ شرط کے معنی میں ہوں گے تو ان دونوں افعال کو آپ نے جزم دینا ہے۔ این تجلس اجلس مطلب کیا کہ آپ جہاں بیٹھو گے وہیں میں بیٹھوں گا۔ تو دیکھو پہلا والا شرط ہے، دوسرا والا جزا ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ ترکیب کیسے کریں گے اس کی، اس جملے کی، این تجلس
अजलिस, इस जुमले की अब हम तरकीब करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ऐना मसूब, मंसूब महल्लन है, और ये शर्त के माना में है, मफूल फीही बनेगा। ठीक है, मफूल फीही क्यों? मफूल फीही क्योंकि ये एक ज़र्फ है, और ये बतला रहा है कि फेल कहाँ हुआ है। तो फेल के वाक़े होने की जगह जो बतलाता है वो मफूल फी ही कहलाता है, यानी जिसके अंदर फेल हुआ वो मफूल फी ही। तो ये मंसूब है मफूल होने की वजह से, और ये मफूल फी ही है। फिर तजलिस फेल बफ़ाइल है, अंता ज़मीर मरफू महल्लन उसका फ़ाइल रहेगा। फेल अपने फ़ाइल और मफूल फीही मुकद्दम से मिलकर ये जुमला फेलिया खबरिया हुआ, लेकिन ये दोनों मिलकर शर्त बने, किसके लिए? बाद वाले के लिए। तो अजलिस जो है फेल बफ़ाइल, अना ज़मीर मरफू महल्लन उसका फ़ाइल, फेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर ये जज़ा बना पहली शर्त के लिए। तो अब ये शर्त और जज़ा मिलकर जुमला शर्तिया हुआ। क्या हुआ? जुमला शर्तिया, कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट। अब उसी तरह ऐना की मिसाल दी उन्होंने, अब अन्ना की मिसाल दे रहे हैं। ठीक है, कहते हैं अन्ना तकुम अकुम, तरकीब पहले वाले जुमले की तरह ही है। मतलब ये होगा कि जहां तुम खड़े होंगे वहां मैं खड़ा होऊंगा। ठीक है, आगे देखिए, वमिनहा, और उसी में से मता भी है। मता लिज़्ज़मानी शर्तन औ इस्तफहामन, कहते हैं मता जो है, मता का माना होता है कब, व्हेन। ये इस्तफहाम के लिए भी आता है, और ये ज़र्फ लिल जमान है, हाँ, जमाने के लिए इस्तेमाल था। शर्त के माना में या इस्तफहाम के माना होने के एतबार से। तो मता तसुम असुम, कि जब तू रोजा रखेगा तब मैं रोजा रखूंगा। हम्म, ठीक है। तो ये जमान के लिए आता है और शर्त के माना में। लेकिन आप इसको सवाल के लिए इस्तेमाल कर, अभी ये तो मैंने शर्त के माना में बता दिया। मता तसुम असुम, जब तू रोजा रखोगे तो मैं रोजा रखूंगा। और अगर आप इस्तफहाम के माना में लेना चाहें, क्वेश्चन बनाना चाहें इसके जरिए, तो आप कहेंगे मता तुसाफिर, तुम कब सफर करने वाले हो। तो देखो यहां बस एक ही फेल आया, मता तुसाफिर, व्हेन आर यू गोइंग टू ट्रैवल। वमीनहा कैफा, और उन्हीं में से एक कैफा भी है। हम्म, कैफा लिल इस्तफहामी हालन, ये जो है कैफा, ये सवाल के लिए आता है, हाल दरियाफ्त करने के लिए। हाल की इस्तफहाम के लिए है। हम्म, अब उसकी मिसाल देंगे आगे। कैफा अंता, आप कैसे हो। तो जब ये सवाल किया जाता है कैफा अंता, कि तू कैसा है या आप कैसे हो, तो उसका मतलब होता है आई फी आई हालिन अंता, आप किस हाल में हो, आपकी कैफियत क्या है, आपकी हालत क्या है। तो हाल दरियाफ्त करने के लिए कैफा इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसी तरह अब ये इस्तेमाल तो आप करते रहते हैं कसरत से। वमिनहा अय्याना, अय्याना लिज़्ज़मानी इस्तफहामन, ये जो अय्याना लफ्ज है ये इस्तफहाम के लिए आता है, और ये जमान को बताता है। यानी ज़ुरूफ मबनिया में से अय्याना ज़र्फ़े ज़मान के लिए आता है, और इस्तफहाम के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कि क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नहवो अय्याना यौमुद्दीन, कब होगा बदले का दिन। तो अब ये देखिए, कुरान की आयत है सूरह जारियात की, अय्याना यौमुद्दीन, ठीक, यानी कि व- कब अकर होगा जो बदले का दिन है। देखिए, अब कब के लिए मता भी आप इस्तेमाल कर सकते थे, मता यौमुद्दीन कह देते तो क्या फर्क होता। मता यौमुद्दीन और अय्याना यौमुद्दीन में क्या फर्क है? मता का माना है कब, अय्याना का भी माना है कब। ठीक है, तो याद रखें, मता का इस्तेमाल आम है, हर छोटी बड़ी चीज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि छुट्टी कब होगी, और बारिश कब होगी, जैद कब आएगा, तो आप मता इस्तेमाल करें। लेकिन अगर कोई चीज बहुत ज्यादा अजीम हो मुस्तकबिल में होने वाली, तो उसके लिए अय्याना का इस्तेमाल करते हैं। कयामत कब आएगी, बदले का दिन कब होगा, हिसाब किताब कब होगा, सूर कब फूंका जाएगा। समझ में आया? तो ये सारी चीजों के लिए अय्याना का इस्तेमाल होता है, अगरचा कि ये मता के माना में है, लेकिन अजीम चीज जो मुस्तकबिल के साथ खास हो उसके लिए अय्याना इस्तेमाल होता है। तो अय्याना मंसूब महल्लन मफूल फीही बनेगा। हम्म,
اور آگے چل کے یوم الدین یہ خبر ہے تو ثبتا فعل محذوف نکالیں گے. ثبتا فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل جو راجع ہے مبتدا مؤخر کو، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر مقدم ہوا. اور یوم مرفوع لفظ مضاف، الدین مجرور لفظ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بتلانا صرف مقصد کیا ہے کہ بہت سارے اس میں ظرف ہیں، یا تو ظرف زمان کے لیے ہیں یا ظرف مکان کے لیے ہیں، لیکن اکثر اس میں سے جو ہیں شرط کے معنی رکھتے ہیں یا استفہام کا معنی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بھی یہ چھوٹے چھوٹے فرق کو بتلاتے جا رہے ہیں، جیسے کہ متا اور ایانہ کے درمیان جو ڈفرنس ہے انہوں نے بتایا، اذ اور ایذا کے بیچ میں جو ڈفرنس ہے وہ بتایا. ٹھیک ہے. اس کو یاد رکھتے جائیں تو آپ کو جو ہے عبارات میں اس کی اہمیت کا اندازہ لگے گا. اگر یہاں پر متا یوم الدین ہوتا تو یہ ایک جنرل سادہ کوشچن ہوتا کہ بھئی یہ حساب کا دن کب ہوگا، یعنی چھوٹی سی کوئی معمولی چیز ہے، شاید سننے والا ایسا تصور کر سکتا تھا. لیکن قرآن پاک نے اسے ایانہ کے ذریعے ڈکلیئر کیا، بتانے کے لیے کہ جس چیز کا تم سوال کرنے رہے ہو وہ کوئی معمولی نہیں، بہت عظیم چیز ہے. ایانہ یوم الدین یعنی کہ حساب و کتاب کا بدلے کا دن جو ہے بہت بڑی شے ہے، یہ کب ہوگا کیا تم سوال کر رہے ہو. اسی میں سے ومنہا یعنی انہی ظروف مبنیہ میں سے ایک اور بھی ہے مذ اور منز. مذ اور منز تو یہ بمعنی اول المدتی ان صلح. جی. تو یہ منز اور مذ جو ہے یہ اول مدت کے لیے ان صلح جوابا لمتا، جوابا لمتا یعنی متا کے لیے جواب بنتے ہیں. ان صلح اگر یہ صلاحیت رکھتے ہوں جوابا لمتا، متا کے لیے جواب بننے کی. جیسے ما رأیتہ، آگے مثال دیکھیں، ما رأیتہ مذ او منذ یوم الجمعتی. اب اس مثال کو سمجھنے سے پہلے مذ اور منذ کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر مذ اور منذ جو ہے ابتدائے مدت کو یعنی کہ ٹائم کی بگننگ کو بتلاتے ہیں کہ کب سے یہ معاملہ شروع ہوا. ٹھیک ہے. اگر آپ سوال کرتے ہیں متا یہ کب ہوا، تو آپ کو بتانا پڑے گا یہ اس وقت سے شروع ہوا. میں کہتا ہوں کہ بارش کب ہوئی، بارش کب شروع ہوئی، یا جو ہے تم زخمی کب ہوئے، تو اب آپ کو جو ہے ڈیوریشن بتانا پڑتا ہے. تو ڈیوریشن بتانے کے لیے آپ انگلش میں سنس کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سنس دس ٹائم ٹو دس ٹائم، اس وقت سے اس وقت تک. تو سنس کہنے کے لیے مذ اور منذ استعمال ہوتا ہے. آپ کو کہنا ہے جمعہ کے دن سے. ٹھیک ہے. میں نے فلاں کو جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا، اب تک نہیں دیکھا. ہاں. تو دیکھیں ما رأیتہ مذ، میں نے اسے بہت ٹائم سے نہیں دیکھا، بہت عرصے سے نہیں دیکھی. یا پھر ما رأیتہ منذ یوم الجمعہ، میں نے جمعہ کے دن سے اسے نہیں دیکھا، یعنی کہ since Friday I haven't seen him، یہ مطلب ہوگا. اور یہ جواب ہے اصل میں فی جواب من قالا، یہ جواب ہے اس کا جس نے یہ کہا متا رأیت زیدن، متا ما رأیت زیدن، کہ آپ نے زید کو، ہاں متا ما رأیت زیدن، تو نے زید کب سے زید کو نہیں دیکھا، سوال کر رہے ہیں کہ زید کو تم نے کب سے نہیں دیکھا. تو پھر اس کے جواب میں ہم کہیں گے ما رأیتہ زیدن منذ یوم الجمعہ، میں نے جمعہ سے اس کو نہیں دیکھا. تو عموماً مذ اور منذ جو ہے متا کے جواب دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جب بھی کوئی آپ کو متا کے ذریعے سوال کرے تو آپ جو ہے پھر اس کو جواب میں مذ یا منذ کے ذریعے
जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो मता मा रअयत ज़ैदन, कि तूने कब से जैद को नहीं देखा। उसके जवाब में कहते हैं मा रअयतुहु, मैंने उसे नहीं देखा, मुंज़ु यौमुल जुमुअती, जुमा के दिन से नहीं देखा। ठीक है। हम्म, तो ये अव्वल मुद्दत को बतलाया कि कब से, स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है, जुमा से नहीं देखा, यानी शुरू जुमा को हुआ और अभी तक जारी है। ठीक है, आसान तौर पर आपने बस सिंस को याद रखना है, मुज या मुंज मीन्स सिंस, सिंस फ्राइडे। अब इसी को एक्सप्लेन करेंगे आगे, कहते हैं आई अव्वलु मुद्दतिन इनक़िताउ रुयती, क्या कह रहे हैं कि मैंने जो नहीं देखा है, ये देखना मेरा, अव्वल मुद्दतीन इनक़िताउ रुयती इय्याहु यौमुल जुमा, ये जुमा के दिन से जो है अभी तक बगैर किसी इनक़िता के मैंने जो है अभी तक उसको नहीं देखा। यानी कि व बिमाअना जमीउल मुद्दती इन सलुह जवाबन लकुम, कहते हैं और कभी ऐसा होता है कि ये पूरी मुद्दत को शामिल होता है अगर वो जवाब बन रहा है लकुम का, कम का जवाब बन रहा है। हम्म, देखो, दो तरीके से आपको सवाल किया जा सकता है, कम के जरिए भी और मता के जरिए भी। तो दोनों के डिफरेंस को बतला रहे हैं कि जब आपको पूछा जाता है कि मता के जरिए किसी ने सवाल किया कि तुमने जैद को कब से नहीं देखा, तो आपका जवाब जो है ये बतलाएगा कि कौन सा टाइम, बिगिनिंग ऑफ टाइम जब से आपने नहीं देखा वो आप बताएंगे। मिन यौमिल जुमातिया, जो है मुंज़ु यौमिल जुमाती, कि मैंने जुमा से नहीं देखा। तो आपने बताया कि कौन सा टाइम को ये ना देखना आपका स्टार्ट हुआ। लेकिन अगर सवाल आपको कम के जरिए किया गया, यानी मुद्दत का सवाल किया गया, पूछा गया मार, अच्छा ठीक है, आपको ये पूछा गया कम मुद्दतिन मार अईता जैदन, के कितनी मुद्दत से आपने जैद को नहीं देखा। तो अब आपको एग्जैक्टली पूछा गया है कि कितना ड्यूरेशन गुजर चुका है, तो उसके जवाब में आप बताओगे कि मैंने 2 दिन नहीं देखा, 3 दिन नहीं देखा, यानी बिगिनिंग नहीं बताना है आपको। अब आपको टोटल टाइम बताना है जब से आपने नहीं देखा, समझे। तो इस टोटल टाइम को अगर आपको बतलाना है तो देखें मुज और मुंज का इस्तेमाल कैसे होता है। कहते हैं वो बिमाना जमीउल मुद्दती, और ये पूरी पूरी मुद्दत को शामिल होता है। इन सलुह जवाबन ल कम, अगर ये जवाब बन रहा हो कम का। ठीक है, जैसे कि मा रअयतुहु मुज और मुंजु यौमानी, मैंने उसे नहीं देखा अरसे से, या फिर मैंने उसे जो है 2 दिन से नहीं देखा। मैंने उसे 2 दिन से, चाहे मुज इस्तेमाल करे या मुंज इस्तेमाल करे, वही माना है दोनों का। मा रअयतुहु मुंजु यौमानी, मैंने उसे 2 दिन से नहीं देखा, यानी इन टोटल मैंने 2 दिन स्पेंड किए हैं और मैंने उसे नहीं देखा। ये क्या बनेगा, फी जवाब मन कौला, ये जवाब बनेगा जिसने ये कहा कम मुद्दतिन मा रअयत ज़ैदन, के कितना कितना अरसा तुमने जो है जैद को नहीं देखा। ठीक है, कम मुद्दतन बनेगा ये, कम मुद्दतन मार अईता जैदन, कितनी मुद्दत से तूने जैद को नहीं देखा। तो ये कम इस्तफहामिया है, सवाल है। और ये मुद्दतन ये मंसूब है तमीज बनने की वजह से, तमीज मंसूब होती है तो आप पढ़ेंगे इसको कम मुद्दतन मार अईता जैदन। ठीक है, और मतलब क्या होगा इसका, सवाल का, कि तुमने कितनी मुद्दत से जैद को नहीं देखा। और जवाब में क्या कहा, मा रअयतुहु मुंज़ु यौमानी, यानी कि मैंने टोटल 2 दिनों से उसको नहीं देखा। आई जमीउ मुद्दतिन मा रअयतुहु यौमान। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। आगे बयान कर रहे हैं मिन्हा व मिन्हा लदा व लदुन, लदा और लदुन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कहते हैं कि ये लदा और लदुन बमाने इंदा के हैं, बमाने इंदा। इंदा का माना होता है पास, लदा और लदुन का माना भी है, होता है पास। इंग्लिश में आप इसको हैव समझ लें, आई हैव, ही हैज, शी हैज। हैव हैज कहने के लिए इंदा, लदा, लदुन इस्तेमाल होता है। ठीक है,
इंदा, लदा और लदुन। अब उसकी मिसाल दे रहे हैं, कहते हैं अलमालु लदई का। हम्म। तो यहां से अब आपको बतलाएंगे कि ये जो अ, लदा, लदुन और आइंदा है, ये सब के सब ये भी जो है ज़र्फ बनते हैं। ठीक है। ये जो मिसाल दी अलमालु लदैका, यानी तुम्हारे पास माल है, यू हैव वेल्थ, ये मतलब होगा। ठीक है। अब लदैका और लदा में फर्क बतलाने जा रहे हैं। अच्छा नहीं, इंदा और लदा और लदुन में फर्क बतला रहे हैं। लदा और लुदुन एक तरीके से और इंदा दूसरे तरीके से। कहते हैं कि इंदी मालुन, मेरे पास माल है। इंदका मालुन, तेरे पास माल है। लदई का मालुन, तेरे पास माल है। आप लदई का भी इस्तेमाल कर, लदा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और आ, जो है इंदा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, माना तो वही हो रहा है। मेरे पास माल है, तेरे पास माल है। ठीक है। दोनों में फर्क क्या हुआ? तो कहते हैं वल फर्क बैनहुमा अन्ना इंदा ला यश्तरितु फीहिल हुजूर व यश्तरितु ज़ालिका फी लदा व लदुन। कहते हैं कि जब हम इंदा कहते हैं तो जरूरी नहीं है कि इंदा जो है उसके अंदर उस चीज की मौजूदगी जरूरी नहीं है, लेकिन लदा और लदुन में ये शर्त है कि वो चीज बहुत पास मौजूद हो। हम्म। यानी कि फिजिकली जो है आपके करीब होनी चाहिए, फिजिकली आपके करीब होनी चाहिए। एक होता है कंसेप्चुअली, आप उस चीज के ओनर हो, ठीक है, आपके पास। हम्म। और एक होता है फिजिकली, वो बिल्कुल आपके नियर है, बाजू में है। तो कहते हैं आइंदा जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज बिल्कुल आपके करीब हो, ये जरूरी नहीं। जब आप कहते हैं आइंदी मालून, मेरे पास माल है, तो मतलब ये हो सकता है बैंक में रखा हुआ है, घर में रखा हुआ पैसा है, लेकिन आप उसके ओनर हैं। लेकिन लदैया मालून जब आप कहते हैं, इसका मतलब अभी आप आपके हाथ में लेके घूम रहे हैं या आपके पॉकेट में है। समझे? ये फर्क होगा दोनों। इसको मैंने एक्सप्लेन किया हूँ अच्छे से, आप मेरे लास्ट टू लास्ट ईयर के जो वीडियोस हैं उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हूँ ये सारी चीजें पिक्टोरिकली। हम्म। अब बस उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। हम्म। वजाअ फीही लुगातुन उखर, और इसमें जो है ना दूसरी लुगत भी है। लदा और लदुन को लदनी और लुदना या लुदनी और लदन व लद या लुद या लुदु, ये सारी अलग अलग लुगतें हैं, इस तरह से पढ़ा गया है। ठीक है। वमिनहा कत्तु, और कत्तु भी ये उन्हीं में से, यानी कि ज़ुरूफ, अस्माए ज़ुरूफ में से है जो मबनियात हैं। कत्तु का इस्तेमाल, कत्तु का मतलब कभी भी, ये पास्ट के साथ इस्तेमाल होता है। लिल माजी अल मनफी, नेगेटिव, यानी पास्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस है, तो उस वक्त आपने कत्तु का इस्तेमाल करना है। यानी कि कभी नहीं, आपको कहना नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं कहने के लिए कत्तु का आप इस्तेमाल कर सकते। मा रअयतुहु कत्तुन, कि मैंने उसे कभी नहीं देखा, आई नेवर सॉ हिम। मा रअयतुहु कत्तुन, है ना। तो कत्तु का इस्तेमाल जो है माजी मनफी के लिए इस्तेमाल होता है। और उसी में से फिर यानी कि मबनियात में से औजु भी है। वमिनहा औजु लिल मुस्तकबिली अल मनफी, फ्यूचर नेगेटिव सेंटेंस अगर हो उसके साथ आप औजु इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। मसलन ला अदरिबुहु औजु, मैं कभी भी उसको नहीं मारूंगा, आई विल नेवर हिट हिम। ठीक है। आई विल नेवर हिट हिम। तो औजु कभी भी कहने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कत्तु भी कभी भी कहने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। लेकिन दोनों भी जो है इस्तेमाल में फर्क है। कत्तु माजी मनफी, और औजु जो है मुजारे मनफी, यानी कि मुस्तकबिल मनफी के साथ इस्तेमाल होगा। वालम अन्नहु इदा उज़िफ़ ज़ुरूफ इलल जुमला, हाँ इलल जुमलती
او الى اذ جاز بناؤها على الفتح قوله تعالی. یہاں سے ایک بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، جب اس میں ظرف، اب یہ اوور آل سارے الگ الگ طرح کے ظرف انہوں نے بتلائے. کہتے ہیں جب ظروف کی اضافت کی جائے جملے کی طرف یا از کی طرف، تو کہتے ہیں اس کو مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے. جیسے مثال دے رہے ہیں قرآن کی، کہتے ہیں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. اب اس مثال کے اندر یہاں کیا بتائیں انہوں نے کہ یہاں یوما کی اضافت جملے کی طرف ہو رہی ہے. یوما کے بعد جو ہے فعل آ رہا ہے، اور فعل جو ہے جملہ فعلیہ بنتا ہے. تو یہاں یوما کی اضافت فعل کی طرف ہو رہی ہے، تو اس بنا پر اعراب پڑھنا بھی جائز اور مبنی علی الفتح یعنی کہ زبر پڑھنا بھی جائز. ٹھیک ہے. اصل میں یہ یومو تھا نا، کیونکہ یہ ہاذا کے لیے خبر ہے. ہاذا یوم الدین ایسے کہہ سکتے ہیں نا آپ. تو یہ کیا بننا چاہیے؟ یومو کے اوپر پیش آنا چاہیے، اس اعتبار سے کہ یہ خبر بن رہی ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے. تو اس کا اپنا اعراب تو کیا ہے؟ پیش ہے. لیکن یومو کو یوما پڑھنا بھی جائز ہے. کس صورت میں؟ کیونکہ یوما کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فعل آ رہا ہے، ایک جملہ آ رہا ہے. تو جب اس میں ظرف کی اضافت جملے کی طرف ہو تو اس کو مبنی علی الفتح پڑھنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں کَيَوْمَئِذٍ. اچھا یہ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ یہ وہ دن ہے کہ جس میں نفع دے گا سچ بولنے والوں کو ان کا سچ، یعنی جو سچ بولنے والے لوگ ہیں ان کو ان کی سچائی کا بینیفٹ ملے گا قیامت کے دن. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ یہ وہ دن ہے جس دن نفع دے گا سچ بولنے والوں کو ان کا سچ. تو یہاں یوما کے اوپر زبر کیوں پڑا؟ اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ یوما کے بعد جملہ آ رہا ہے، یوما کی اضافت جملے کی طرف ہوئی، اور اگر جملے کی طرف نہ ہوتی تو یومو پڑھتے. یہ بتا رہے ہیں. وَكَيَوْمَئِذٍ وَحِينَئِذٍ. اور اسی طرح جو ہے یہ یوم اذن اور حین اذن کے بعد اس کے بعد جو ہے جملہ آتا ہے ہمیشہ، اس کی اضافت جملے کی طرف ہوتی ہے. کبھی کبھار جملے کو حذف کر کے از کو جو ہے تنوین دے دیتے ہیں. جی. اب یہ لفظ کیسے بنا اس کے بتا. یوم اذن یہ کیا ہے؟ حین اذن کیا ہے؟ تو یوم یہ تو آپ کو پتا ہے دن کو کہتے ہیں، اس کو ملا دیا گیا ہے اذا کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یوم مضاف بن گیا اور اذا جو کیا بن گیا؟ مضاف الیہ. تو یوم اذن ہو گیا. اسی طرح حینا تھا، حین اذن ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ یوم اذن کا مطلب جس دن، حین اذن جس دن، ایسے معنی کرتے ہیں. دا ڈے وین، جس دن ایسا ہوگا. یوم اذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، ہے نا قرآن میں. وَكَذَلِكَ مِثْلُ وَغَيْرُ مَعَ مَا وَأَنَّ تقول. اور اسی طرح جو ہے مثلو اور غیرو اور ما ہے، مثلو یا غیرو اور ما، ان کے ساتھ بھی ویسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اور ان اور انا کے ساتھ دیکھیں مثلو اور غیرو یہ ظروف میں سے نہیں ہے، لیکن ان کا ہر حکم بھی جو ہے اس میں ظروف کی جیسا ہے. ٹھیک ہے. یعنی مثلو اور غیرو کی اضافت ما اور ان اور انا کی طرف کی جائے تو پھر بھی اس کو مبنی علی الفتحہ پڑھنا بھی جائز ہے، معرب پڑھنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. تقول ضربتہ مثلا ما ضرب زید، میں نے اسے مارا زید کے مارنے کی طرح. ٹھیک ہے. تو یہاں مثلا، مثلا آپ نے زبر کے ساتھ پڑھا تو اس کی بات کر رہے ہیں. ضربتہ مثلا ما ضرب، ضرب ما ضرب زید، ہاں. وغیر ان ضرب زید، ہے نا. تو یہ اس طرح. ومنہا امس،
بالکسری امسی، زیر پڑھیں گے سین کے نیچے، عند اہل الحجاز، اور اسی میں سے جو ہے امسی بھی ہے، ہاں اہل حجاز اس کو ایسے پڑھتے ہیں بولے۔ چلیے، یہاں پر ہمارا یہ چیپٹر مبنیات کا ختم ہوتا ہے۔